വളരെ ഒരു വലിയ ഒരു ആരാധ്യ പുരുഷനാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറ്. Imagine a situation where we didn't have mobile phones, where we didn't have TVs in our home. അപ്പോ എങ്ങനെ നമ്മള് കലാപ്രേമികൾക്ക് വേരിയസ് ആർട്ട് ഫോംസ് കാണാനും ഒക്കെ പറ്റും. So this person had the vision to bring in artists from all over India. Not from India alone. Recent years he had even brought in artists from other parts of the world also, or at least he has gone to the other parts of the world. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവരെയും എന്താ പറയുക ഒരുമിച്ച് ഒരു വേദിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ശ്രമങ്ങള് അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല. So sitting at one place, we could listen to the great Eshudas, the various dance art, to see the dance artists performing musical instruments. പ്രസിദ്ധരായ എത്രയോ വ്യക്തികൾ ഇവരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരേ വേദിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് you only had to go to that place to see them performing. Okay. Now Surya has chapters in many parts of the world. And he continues his activities. അനസ്യൂതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. രാമായണത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയാൻ. കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല, ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. വീട് മുഴുവൻ എന്താണെന്നറിയുമോ? ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങളാണ്. പല രൂപത്തിലെ ഭാവത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങളാണ്. 6 അടി പൊക്കമുള്ള തടിയിലുള്ള ഗണപതി വിഗ്രഹം മുതൽ ചെറിയ മിനിയേച്ചർ മുതൽ പല രൂപത്തിലും ഒക്കെ. ഈ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ ഈ ഒരു സത്സംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. ഞാൻ സാറിനെ ഈ ഒരു സത്സംഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. നമസ്തേ സാർ, ഹരിശരണം. Namaste, namaste. Thank you for the nice words expressed about me. I am very grateful. മനസ്സിന് പറയാൻ തോന്നിയ മനസ്സിനും നന്ദി. We have several chapters. I am only correcting Manju that we have one chapter in Tanzania also that she did not mention. So that is a very important chapter in African countries. We have that chapter, and we are active also. In fact, sir, we have kids from UK also in the satsang today. UK-ലും ഉണ്ട് സാറിന്റെ ചാപ്റ്റർ എന്നറിയാം. Okay, ശരി സർ, തുടർന്നോളൂ. ഹരിശരണം. നമസ്തേ. Now, I have been asked to speak about Ramayanam. രാമായണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇത്ര സമയമൊന്നും പോരാ. പക്ഷെ എൻ്റെ ചില വ്യൂസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം. See, as you know, I am a theater artist. I am a writer and a director. So എപ്പോഴും ഒരു കലാകാരൻ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകാനാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. He wants to interpret. He will not, if he is reading Ramayana, he will analyze the character and he will start interpreting the character. അത് ഒരു കലാകാരനൊരു സ്വപ്നജീവി ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകണമെന്നില്ല. Because he is a dreamer. Any artist is a dreamer. So ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രീംസ് ചിലപ്പോൾ അത് ആകാത്തതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ലാത്തതായിരിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും all those things I shall discuss with you. One, why is Ramayana called classic? There are several books. Why is Ramayana and Mahabharata, why are they called classics? It is called classics because it is classical. Classical എന്ന വേർഡിന്റെ അർത്ഥം everlasting എന്നാണ്. See, if 200 people, now I don't know how many people are there in this group, maybe 100 people, 100 people, I don't know. If 100 people are reading Ramayana together, it is not one Ramayana which is going into you, it is 100 different Ramayanams. Such a creation, such a book, Grantham, is called a classical book. Grantham in Malayalam, it is called Grantham. അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം.
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ സത്യജിത് റേ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മഹാനായ ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ, he was a film director. He was in Trivandrum for a few days to inaugurate the Surya festival long back. And then all the 3 days I had the fortune to be with him. And those days he used to tell whoever comes now, he used to tell about good films and bad films. So once a press journalist asked him, you have been telling about good films and bad films. What is a good film? What is a bad film? He asked. And he did not take much time to answer. He said, if 300 people are watching a film in a theater, if 300 people are watching one film, that is a bad film. It should be 300 different films. So the imprint in your mind should be different. Only then it is a great movie or a good movie. Like that in books also. This is applicable, and Ramayanam is one such book, Grantham, which gives different interpretations in different minds. Pather Panchali is the film of Satyajit Ray which I had seen the most. I have seen this film at least 25 times or so. And that was made even before my birth. Each time I see that film, it is giving a different impression in my mind. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പെയിന്റിംഗ് എക്സിബിഷനും ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സിബിഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അടിക്കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. മീൻസ് ക്യാപ്ഷൻ വുഡ് ബി there. This is this. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാപ്ഷൻ, I don't like that caption in any photography or painting exhibition. Mainly because in that case, if caption is there, the painter or a photographer is trying to take you in that direction. അതങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. The audience, whoever is seeing the painting, should have his own or her own impression about the painting, and there should be a different painting in her or his mind, heart. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല ഒരു പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയാവുന്നത്. See, I am narrating one incident. After that, I'll come to Ramayanam. I am telling all this because why I am telling all these stories is to then it will be easy for me to explain the greatness of Ramayanam. I had presented a drama in a theater, and after the drama, I was explaining about what I had thought about the characters, my writing, my story, and all that. So people clapped. I was thinking that everybody is happy. One boy, after the program, when I was going for dinner, he came to me. He must be about 14 or 15 years old. And he said, I liked your drama, but I did not like your speech after the drama. I asked him, why? Why are you telling that? He said, while the drama was going on, I was making a painting of your drama in my mind. But when you started explaining, you erased the painting in my heart. So that's the thing. Afterwards, this 14-year-old boy became my guru. And I never tell anything about my creations. When I present a drama or a stage show, I never explain about that. Because each person who comes to see the program should have his own painting in his mind. That's why Ramayanam is one such book where you can interpret in various ways. Valmiki has created the characters in such a way they are all human. They are not gods. If you analyze the characters, you will find all the characters have weaknesses and strength. No character is fully complete. Even Sita is not complete. There are several instances where Valmiki has given a negative thing to Sita, Sri Raman also. And Ravana is never an embodiment of bad, it is not
embodiment of bad virtues. He is an embodiment of virtues also, good virtues also. He's not that bad, and he's not that to be picturized as a villain. Another character is there, Manthara. I shall explain in detail later. So these characters are created by Valmiki in such a way they are human beings. Human beings are not God. So there will be negatives in them. There will definitely be negatives in them. And God means there will not be any negative. Ramayanam, Rama is an incarnation of God. He is not God. So he is a human being. So these things will, negatives will be there. I have not. There is one point where we are mentioning about in Ramayana, after the defeat of after defeating Ravana, Lakshmana is rejoicing. Lakshmana is rejoicing that we could defeat Ravana, who is in our minds a bad person. But Sri Rama is stopping Lakshmana from rejoicing, from enjoying that moment, rejoicing that moment, celebrating that moment. He says, we could defeat him and he is fallen. In few minutes he will die. But that doesn't mean that he's a bad person. He has knowledge in Vedas. He has knowledge in music. And he has a lot of good qualities to respect women. But he did not have proper company, that is friendship. Even the brothers were not good friends for him. So he became like this. So before he dies, I want you, Lakshmana, to touch his feet and offer the pranamam. See, that is the thing. Ravana has never been picturized as a bad person altogether. He has got good qualities also. എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനകത്തുള്ള. സീതയെ കൊണ്ടുപോയി, എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇതൊരു പകരം വീട്ടിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രാവണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനുള്ള പക വീട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് സീതയെ കൊണ്ടുപോയി അശോകവനത്തിൽ ലങ്കയിൽ കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ രാവണൻ സീതയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മര്യാദ, സീതയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആദരവ്, അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. രാക്ഷസിമാരെ കാവലിരുത്തി അശോകമരത്തിന് ചുറ്റും, ഈ സീതയുടെ ചുറ്റും രാക്ഷസിമാരെ കാവലിരുത്തിയത് സീത ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാനല്ല. സുന്ദരിയായ സീതയെ ഒരു പുരുഷൻ പോലും സ്പർശിക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കാറ്റ് പോലും അവരെ തുടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ രാവണനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വെറുക്കാനാവും? അപ്പൊ ബാഡ് ആസ്പെക്റ്റും ഗുഡ് ആസ്പെക്റ്റും അളവിൽ കുറഞ്ഞും കൂടിയും ഇരിക്കും ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് വാൽമീകി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനാ വൈഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. His greatness in writing is because he has not given all full virtues, positive virtues in one person. Even Sri Rama, Sita, all the characters had bad negatives also. He has created in such a way. Manthara is another character. Manthara comes only in one chapter of Ramayanam. Why is Manthara created by Valmiki? Valmiki, we all know Manthara as a wicked character. We all think that she is very bad. She is thinking only evil things and she is doing evil things. And she made Rama come out of the palace. Rama was not allowed to be throned as the king of Ayodhya. എന്നിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരുടെ ദുഷ്ടത്തരം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഒരു യഥാർത്ഥ വായനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാരൻ നോക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്നും കൂടിയാണ്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് മന്ധര ശ്രീരാമനെ കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ, ഒരു അധ്യായത്തിൽ മാത്രം വന്നിട്ട് രാമായണത്തിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററിലും വേറെ വരുത്താതെ വാൽമീകി പറഞ്ഞു വിട്ട ആ കഥാപാത്രത്തിന് നന്മയുടെ അംശം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് തികഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. We will know that the only character in Ramayana who really knew about the greatness of Sri Ramachandran is Manthara. Manthara did not want that Sri Ramachandran to be the king of a small kingdom, Ayodhya. She wanted Ramachandra Prabhu to be the king of the whole world. That's why ഈ 14 കൊല്ലവും വിട്ട് ലോകത്തിന്റെ രാജാവായിട്ട് തിരികെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും അതിന്റെ നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ എനിക്ക് രാമായണത്തിലെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രംഗം രാമായണം വായിക്കുമ്പോൾ രാമായണത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രംഗം ഏതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് മടിയുമില്ല. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനകത്തുള്ള ഒരു രംഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ലങ്കയിൽ നിന്ന് സീതയെ വീണ്ടെടുത്ത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രാമന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് വാനരന്മാർ. ആ ഒരു സമയം അവിടുന്ന് ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സീതയെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ച, ലങ്കയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോൾ അവിടെ സന്ധ്യ ആയിരുന്നു. അധികം വെളിച്ചമില്ലാത്ത സമയം. ഇറ്റ് വാസ് ട്വൈലൈറ്റ്, സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് വെരി ബ്രൈറ്റ്. അപ്പൊ സീത എത്രയോ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ശ്രീരാമനെ കാണുന്നത്. പ്രണയാതുരയായ as we all know, she is totally in love with ശ്രീരാമൻ and only ശ്രീരാമൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ മനസ്സ് നിറയെ സ്നേഹവും പ്രണയവും ആയിട്ട് ശ്രീരാമനെ കാണാനായി വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു. ഒന്ന് കാണണം, എനിക്ക് ആ മുഖം, ആ തിരുമുഖം ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ്. അപ്പൊ ഇരുട്ടാണ്, ട്വൈലൈറ്റ്. ഐ സെഡ് ദിസ് ഇസ് ഒരു സന്ധ്യാനേരമായതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമന്റെ തിരുമുഖം നേരെ കാണാൻ സീതയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അവിടുത്തെ വാനരന്മാർ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് 100 കണക്കിന് വാനരന്മാർ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് ശ്രീരാമന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ മുഖം. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സീത ആ തിരുമുഖം ചൂട്ട് കത്തിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, നമുക്കൊരു ആടുന്ന വെളിച്ചമാണ്. പന്തം കൊളുത്തുമ്പോൾ ഈ വിളക്ക് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ആടുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ പ്രണയാതുരയായ സീത ശ്രീരാമനെ കാണുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. എൻ്റെ രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണെന്ന് പറയും. നാടോടി, ഒറീസയിലെ നാടോടി രാമായണത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ശ്രീരാമന്റെ അടുത്തേക്ക് സീത പോവുകയാണ്. പതുക്കെ നടന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ശ്രീരാമൻ ഈ ഹൃദയം നിറയെ, മനസ്സ് നിറയെ പ്രണയവുമായി രാമചന്ദ്രപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ രാമചന്ദ്രപ്രഭു ഇങ്ങോട്ട് അതേപോലുള്ളൊരു വികാരം, അങ്ങനെ പ്രണയാതുരായ ഒരു നോട്ടം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഹി ഈസ് വെരി ലുക്വാം. ഹി ഈസ് വെരി, എന്താ പറയാ, ഒരു ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ, സ്നേഹവും പ്രണയമോ ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ സീതയെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സീതയ്ക്ക് അതിൽ വലിയ വിഷമമായി. വാരി പുണരും എന്ന് കരുതി പോയ സീതയെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ, ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക കൂടെ ചെയ്യാതെ രാമൻ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോ രാമൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ അനുജനെ എത്രമാത്രം വിഷമിപ്പിച്ചു എന്ന് നിനക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, ഈ ലക്ഷ്മണ രേഖയുടെ കാര്യമാണ്. മാനിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വരാനായിട്ട് ലക്ഷ്മണനോട് സീത ലക്ഷ്മണനെ കാവല് നിർത്തിയിട്ടാണ്, സീതയ്ക്ക് കാവല് നിർത്തിയിട്ടാണ് രാമൻ പോയത്.
അപ്പൊ ലക്ഷ്മണനും സീതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പവിത്രമായ ബന്ധമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ളത്. സീത ലക്ഷ്മണനെ അനുജ എന്ന് മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ രാമായണത്തിലെ ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ബന്ധം ആണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത്. എൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പേര് ലക്ഷ്മണൻ എന്നും സീത എന്നുമാണ് എൻ്റെ മക്കളുടെ പേര്. ഐ ഹാവ് നെയിംഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റീസൺ. ഒരിക്കൽ പോലും ലക്ഷ്മണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല, എപ്പോഴും അനുജ എന്ന് മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഈ സീതയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ രാമനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലക്ഷ്മണനാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൊരുൾ. അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്മണനെ ആണ് വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് രാമൻ പോകുന്നത് സീതയെ. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, സീത ഈ ബഹുമാനം കൊണ്ട്, ആദരവ് കൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ ഒരിക്കലും സീതയുടെ മുഖത്ത് നോക്കില്ല. സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ സീതയുടെ പാദത്തിൽ നോക്കിയാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പാദത്തിൽ നോക്കി മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവനാണ്, സീതയുടെ പാദത്തിൽ മാത്രം നോക്കി ആ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ആദരവ്, ആ ഒരു ബഹുമാനം കൊടുത്ത് കാലിൽ മാത്രം നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ലക്ഷ്മണൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാനിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പൊ മാനിനെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട്, മാനിനെ പിടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാശിയുടെ പുറത്ത് എന്തോ ഒരു ദുഷിച്ച ചിന്ത സീതയുടെ മനസ്സിലോട്ട് വാൽമീകി കടത്തിവിട്ടു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൂർണ്ണതയില്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമായി സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് വാൽമീകിയുടെ വാശിയുണ്ട്. ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു നീചമായ ചിന്ത കടത്തിവിട്ടു. അതായത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ മാനിനെ പിടിക്കാൻ നീ പോകുന്നില്ല അല്ലേ, നീ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നില്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പോകില്ല, ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ വിട്ട് ഞാൻ പോകില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് പറയുന്നു, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ്, നീ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്ക് എന്ന് പറയുന്നു സീത. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഒരു അബദ്ധം വരില്ല, ഇതിലിവിടെയോ ചതിയുണ്ട് എന്ന് ലക്ഷ്മണൻ തിരികെ പറയുന്നു. അപ്പോ സീത പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകൾ. അന്ന് സീത പറഞ്ഞു, നീ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ വരിക്കും എന്ന ഒരു മോഹം നിനക്കുണ്ട്. എൻ്റെ ഉടലിലും എൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിലും നീ വീണുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ രാമചന്ദ്രൻ അല്ലാതെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരാൾ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് സീത ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വരികളാണ്. അപ്പൊ അന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ സമാഗമത്തിൽ ലങ്കയിൽ നിന്ന് സീതയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവിടെ വെച്ച് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത്, നീ അന്ന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എൻ്റെ അനുജൻ എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചു എന്ന് നീ മനസ്സിലായിരുന്നോ നിനക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ രാമായണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് ധോബി അലക്കുകാരുടെ ജൽപ്പനം കൊണ്ടല്ല അവർ വേർപിരിയുന്നത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ഇൻസിഡന്റ് ആണ് അവരുടെ സെപ്പറേഷന്റെ തുടക്കം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ള മലയാളമാണോ, നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. I am not sure about that. Manju can tell me. But I think the time allotted to me is over. About half an hour, I think I have spoken about the characters and my interpretation as an artist, the interpretation of Ramayana. നമസ്തേ സാർ. ഇല്ല, സാറ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ചേർത്താണ് സംസാരിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മലയാളം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവർക്കത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലായി. സാർ ചെയ്തത് സാർ എടുത്ത ഒരു അപ്രോച്ച് ഒന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും എന്ത് കാര്യവും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വാട്ട് സാർ ഹാസ് സാർ എന്താണെന്ന് ചെയ്തത്, he is trying to give us a different perspective of the characters in Ramayana. We don't have to blindly follow anyone. എന്താണ് രാമായണത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അവർ നമ്മൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു
കാണിച്ചു തരികയാണ്. സാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, ശ്രീരാമസ്വാമി എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ലക്ഷ്മണനെ ആ ഒരു അനുജനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം, ലക്ഷ്മണനോട് തിരിച്ചുള്ള ഒരു സ്നേഹം, ആ ഒരു സിബ്ലിങ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാലും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആ ഒരു ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ, ഇതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. സാറിന് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് എനിബഡി ഹാസ് എനി ഡൗട്ട് ഓർ ഇഫ് യു want to pose a question to sir, you can do it. I'm sure sir will answer. സാറും അത് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത്. ബട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് സമയം പോരാ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടുതൽ രാമായണത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മഞ്ജു? നന്നായി കേൾക്കാം സർ, നന്നായി. മഞ്ജു, ഇത് രാമായണത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, നമ്മളത് ശ്രീബുദ്ധന്റെ കാര്യം എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്താലും ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അവരെല്ലാം മനുഷ്യരാണ്, ദൈവങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ മനസ്സിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും, നോബഡി ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, അതുപോലെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ, ഇവരെ വ്യാസനാണ് മഹാഭാരതം എഴുതിയത്, വാൽമീകിയാണ് രാമായണം എഴുതിയത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോ, ഒരു തമിഴ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ചില മലയാളം പടം കാണുമ്പോൾ, നല്ല പടങ്ങളല്ല, ഞാൻ ചീത്ത പടങ്ങളാ പറയണേ, അതിലെ നായകനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ. ഹി വിൽ ബി എൻ എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ വെർച്യൂസ്. പാട്ട് പാടാൻ അറിയാം, ഒരു 100 പേരെ ഇടിച്ചിടാൻ അറിയാം, പിന്നെ വലിയ മാതൃസ്നേഹം, സഹോദര സ്നേഹം, നാട്ടുകാരോട് സ്നേഹം, പാട്ട് പാടാൻ അറിയാം, ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സിനിമയിലെ നായകന്മാർ. പക്ഷെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ വാൽമീകിയും വ്യാസനും സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. they were not perfect, they were not complete. ഒരു 4-5 കഥാപാത്രങ്ങളെ പൂർണ്ണതയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പെടുന്ന നളനും ധർമ്മപുത്രരും സീതയും ഒക്കെ തന്നെ, ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒക്കെ തന്നെ, there are several negative things. അവരെല്ലാം അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനായാൽ ഇത്ര തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ദൈവമായി പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഉണ്ട്. മഞ്ജു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താ സർ? ഹലോ, കേൾക്കാം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ രാമായണത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാരും വെറുക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ദുര്യോധനൻ. ഈ ദുര്യോധനനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. തീർച്ചയായും. അദ്ദേഹം വില്ലനാണ്, വളരെ മോശപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ്, ഒക്കെയാണ്. ദുശാസനാണ് വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തിയത്. ഈ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തിയതിനും നേരത്തെ രാവണൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതുപോലെ പകയുടെ ഒരു ഗന്ധം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കലാകാരനെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതുപോലെ പഠിക്കുന്നതല്ല വായന എന്ന് പറയുന്നത്. We should be able to read between the lines and be able to give our own conclusion to the whole thing. അവിടെ അതുപോലെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് കൊണ്ടാണ് ദുശാസനൻ പാഞ്ചാലിയുമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ അവിടെ ഒരിക്കൽ ഈ കൗരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് ധർമ്മയുദ്ധം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് യുദ്ധം കഴിയുന്നതിന്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ദുര്യോധനനും കർണനുമായിട്ടുള്ള സഹോദര ബന്ധം, അവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം, ദുര്യോധനൻ എത്ര വലുതായിരുന്നു, ആരുമില്ലാതിരുന്ന കർണൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസം, യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ചതിയിലൂടെ കർണനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊല്ലുന്നു. അടുത്ത ദിവസം യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ തയ്യാറായി. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയാണ് യുദ്ധം. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യുദ്ധമില്ല. ആ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ തയ്യാറാകാതെ പടക്കോപ്പുകൾ എടുത്ത് ധരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ നിന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചു, ദുര്യോധന പ്രഭു,
അങ്ങ് ഉടയാടകൾ അണിയുന്നില്ലേ, യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ സമയമായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട്, ആർക്ക് വേണ്ടി എന്ന്. ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണനോടുള്ള സൗഹൃദം. നമുക്കത് എത്രയൊക്കെ മോശം ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹമെങ്കിലും ഈ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അലിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അത് വെറുതെ വായിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഒരു ദുഷ്ട കഥാപാത്രമായി മാത്രം നമ്മൾ കാണും. കേരളത്തിൽ ഒരു ദുര്യോധന ക്ഷേത്രമുണ്ട് എന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം? ഡെയിലി പൂജ നടക്കുന്ന, യഥാവിധി പൂജ നടക്കുന്ന ഒരു ദുര്യോധന ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട്, ഈ കർണനെ രക്ഷിച്ചു, ആരുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു അനാഥനെ രക്ഷിച്ചു, അയാൾക്ക് മാനം കൊടുത്തു, അയാൾക്ക് ജീവിതം കൊടുത്തു എന്നുള്ള, അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ പുറത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും ഇന്നും പൂജ നടക്കുന്നതും ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മള് ലുക്സ് മേ ഡിസീവ് എ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അനലൈസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. അതും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഊർമിള. ഊർമിള മാത്രമാണ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചത്. സീതയോട് പറഞ്ഞു, കാട്ടിലോട്ട് വരരുത്, നിനക്ക് പറ്റുന്നതല്ല കാനനവാസം, അവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല, അവിടെ എന്തുവാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, എവിടെയാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു ഫ്ലിംസി, അതായത് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവിടെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും. അപ്പൊ സീത പറയുന്ന ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു നീ അയോധ്യയിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീത പറയുന്ന ഒരു മറുപടി അതിമനോഹരമായ മറുപടിയാണ്. എവിടെയാണോ ശ്രീരാമൻ അവിടെയാണ് എനിക്ക് അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് രാമനോടൊപ്പം, രാമന്റെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ രാമനോടൊപ്പം പോകുന്നു. ലക്ഷ്മണന്റെ ഭാര്യയും ഇത് തന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയോടൊപ്പം വരും, എനിക്ക് അങ്ങയോടൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് താല്പര്യം, ഞാൻ അങ്ങയോടൊപ്പം കാനനവാസത്തിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ തിരികെ പറയുന്നത്, ലക്ഷ്മണൻ തിരികെ പറയുന്നത്, എന്റെ അമ്മയെയും അച്ഛനെയും അവിടെയുള്ള വയസ്സായ ആൾക്കാരെയും പരിചരിക്കാനായി ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ, നീ ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അനുസരിക്കുകയാണ് ഊർമിള. അപ്പൊ ഊർമിളയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാമായണത്തിൽ ഇത്ര പ്രാധാന്യം നൽകാതെ പോയത് എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ, ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 2 അമ്പലങ്ങളുണ്ട്, 2 or 3 അമ്പലങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. തൃപ്രയാറിൽ ശ്രീരാമനാണ്, സീതയോടൊപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മണന് 3 അമ്പലങ്ങളുണ്ട്. ആ അമ്പലങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മണൻ മാത്രമാണ് ഊർമിള ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയോ നമുക്കൊന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യണ്ടേ ഒന്ന് മനസ്സിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം, നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഊർമിള എന്നുള്ളത്. അധികം ചർച്ച ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല ആ കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ച്. നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമൻ, ലക്ഷ്മണൻ, പിന്നെ ഭരതനെ കുറിച്ച് വരെ അറിയാം. പാതുക പട്ടാഭിഷേകം നടത്തി അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിച്ച കാര്യമൊക്കെ. അതിന് താഴെ ഒരാളുണ്ട്, ശത്രുഘ്നൻ. എത്ര പേർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിയാം? രാമായണത്തിൽ എന്ത് പ്രാധാന്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരംശം പ്രാധാന്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ശത്രുഘ്നന് കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല. അതുപോലെ മഹാഭാരതത്തിൽ അത് ധർമ്മപുത്രര്, അല്ലെങ്കിൽ ഭീമൻ, അർജുനൻ, നകുലനും സഹദേവനും എവിടെയാണ് അവരെന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും. വാൽമീകി ശത്രുഘ്നെയും, വ്യാസൻ നകുലിനെയും സഹദേവനെയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും. പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ ആർക്കും അറിയില്ല എന്തിനാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന്. കാരണം അവർ ഈ രംഗത്ത് വരുന്നതേ ഇല്ല ഈ കഥയിൽ. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ, ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി തുറന്നിടുകയാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ. There are several umpteen number of possibilities for you to interpret. ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് നോവലുകളുണ്ട്. ലോകത്തിലുള്ള നോവലുകളെ പറ്റിയേ പറയുന്നത്, മലയാളത്തിലെ നോവലുകളല്ല. യു ടേക്ക് എനി നോവൽ ഓഫ് എനി ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, അതിനകത്ത് രാമായണത്തിന്റെയും മഹാഭാരതത്തിന്റെയും ഒരു അംശമെങ്കിലും എല്ലാ നോവലുകളിലും ഉണ്ടാവും.
അല്ലാതെ ഇതിന്റെ അംശമില്ലാതെ ഒരു നോവലോ ചെറുകഥയോ ഒന്നും പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത്ര ഗ്രേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ എപ്പിക്സ് മഹാഭാരതം. അത് വേറെ ഒരു രാജ്യത്തിനും ഒരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒന്നാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും. ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയാൽ ഒരുപാട് സമയമാവും. ഓക്കെ സർ, ശരി സർ. അവരെല്ലാം ഒറ്റ എന്നെ ചോദ്യം. ഇനി ചാൻസാലിയായിട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറയും. ഇല്ല, അങ്ങനെയില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം സാർ, ദുര്യോധനന്റെ അമ്പലം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് അമ്പലമാണ്? കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ദുര്യോധന മല ക്ഷേത്രമുണ്ട്. നമ്മുടെ മലനടയിലുള്ള ഒരു അമ്പലമാണോ? മലനടയിൽ നിന്നാണ് തോന്നുന്നു. ആ വില്ലേജിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ശാസ്താംകോട്ടയ്ക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ശൂരനാട് പഞ്ചായത്താണോന്ന്. അതൊരു വലിയ കുന്നിന്റെ പുറത്ത് മലനട, അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അത് ദുര്യോധന അതായിരിക്കാം. പ്രസിദ്ധമായത് വേറെ. അത് തന്നെയാണ്. അതെ അതെ, ഓക്കെ. ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം. ഓക്കെ, അവിടെ പോകാൻ ഞങ്ങള് അവിടെ യഥാവിധി പൂജ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, അവിടുത്തെ പൂജാവിധികളെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതെ. അതായത് അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരൊന്നുമല്ല അവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടുള്ള ഈ പാണ്ഡവരെ തപ്പി ദുര്യോധനൻ അതുവഴി വന്നു എന്നും അവിടെയുള്ള അവിടെ ചുറ്റു പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവര് അദ്ദേഹത്തിന് കള്ള് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കള്ള്, കോഴിയെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുക, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പല കർമ്മങ്ങളും ഇപ്പോഴും, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിലും കോഴിയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ നടക്കുക. മറ്റേ പറശ്ശിനിക്കടവില് അവിടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, തിരുവപ്പനും മുത്തപ്പനും ഒക്കെ നടക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അതെ, അതുപോലെ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനെ മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠയായിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത്. അത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ലേ? ഇതൊരു വലിയ ഡോക്ടറേറ്റിനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദർ ആർ സെവറൽ സ്കോപ്സ്. രാമായണം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ പേജിൽ നിന്നും ഒരു 100 പേജുള്ള ഒരു ഡോക്ടറേറ്റിന്റെ തീസിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് വന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബുദ്ധന്റെ കാര്യത്തിലും. വളരെ ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധന്റെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഞാൻ ഈ സ്നേഹം, ഇവരുടെ ഈ പ്രണയം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. അതില്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഈ സ്നേഹവും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കൺസേൺ, പ്രണയം, ഇങ്ങനെയുള്ളത്. ശ്രീബുദ്ധന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ശ്രീബുദ്ധൻ ഒരിക്കൽ, രാമായണവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ശ്രീബുദ്ധൻ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇനി ഗാർഹിക ജീവിതം, കൊട്ടാരത്തിലെ ജീവിതമെല്ലാം മതിയാക്കി ഞാനിനി പോവുകയാണ്, സന്യസിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ധർമ്മം തേടി ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പറയാതെ രാവിലെ കൊട്ടാരം വിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട്, പണവും സ്വർണവും അധികാരങ്ങളും എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധർമ്മം തേടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. രാവിലെ പതിവ് പോലെ ഭാര്യ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ മാത്രം കാണുന്നില്ല. അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ കാണുന്നില്ല. പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചു, കാണുന്നില്ല. പലരോടും ചോദിച്ചു, ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഒടുവിൽ അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു തോഴി പറയുന്നു, അങ്ങ് അദ്ദേഹം ഗൗതമൻ കൊട്ടാരം വിട്ട് സന്യസിക്കാനായി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ധർമ്മം തേടിയുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, അത് ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഒരുപാട് നേരം വിഷമിച്ച് നിന്നിട്ട് അവസാനം ആ തോഴിയോട് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം എന്നടുത്ത് പോകുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പോട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ എതിര് നിൽക്കാറില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ തോഴിയോട്. അപ്പൊ തോഴി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കുറച്ചു നേരം പിന്നെയും നിന്നിട്ട് പുറകോട്ട് നടന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്, സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഗൗതമബുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തിലും. എന്നിട്ട് ഗൗതമബുദ്ധൻ ഈ ധർമ്മം അന്വേഷിച്ച് പോയി ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭർത്താവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഭർത്താവിനെ മാത്രം മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട്, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കഴിയുകയാണ്.
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബുധൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വരികയും ആ ഭാര്യയെ കണ്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ധർമ്മം തേടി അലയുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും കൊല്ലം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിന്റെ പ്രണയത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബുദ്ധന്റെ. ഒരു ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം എന്നുള്ളത്, അല്ല അച്ഛന്റെ ആയിക്കോട്ടെ അമ്മയുടെ ആയിക്കോട്ടെ, ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഈ തപസ്, ഇത്രയും നാൾ വീട് വിട്ടുപോയി തപസ്സിരിക്കുന്നു, ഇതിന്ന് നേടുന്നതൊന്നും തന്നെ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല എന്ന വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനം, വലിയൊരു അറിവ് നമുക്ക് തരികയാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ. അത് ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും ഇതുപോലെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മതി, ഇനി കുട്ടികൾ എന്നാ ചീത്ത പറയും. ഇല്ല. ഓക്കെ സർ, നന്ദി സർ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണോ? അതല്ല എങ്കിൽ ഷാജി സാറിന് 2 വരികൾ പറയണ എന്നത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഈ സെഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമസ്കാരം സാറേ. നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാറിന്റെ വിലയേറിയ സമയം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് സാർ കാണിച്ച മഹാമനസ്ഥിതിക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളോട് പറയാൻ പറ്റിയതാണ്. സാർ തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ശരി കൺഫർമേഷൻ തന്നെ വന്നത് മഞ്ചേരിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെക്കോർഡ് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓർത്തായിരിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇത്രയും സമയം കണ്ടെത്തിയ സാറിന് വളരെ നന്ദി. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെയും ശ്രീരാമേന്ദ്രന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷം. കുറച്ച് ഈ ഓഡിയോയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടായി. അതെന്റെ ടോട്ടൽ അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ടോട്ടൽ ബിഗ് സീറോ ആണ് ഞാൻ. അത് സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ യു ലീഡ് ത്രൂ എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതിന് വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ എനിക്ക് പറയണം. സാറിന്റെ മകള് ഈസ് എൻ IAS ഓഫീസർ. IAS ഓഫീസർ തന്നെയല്ലേ സർ? ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ. ഷീ ഈസ് ദ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഇൻ ചെന്നൈ. യാ. മകളുടെ കല്യാണത്തിന് യാതൊരു എന്താ പറയാ ആർഭാടമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമല്ല ചെയ്തത്. വീട് തുറന്നിട്ട് കൊടുത്തു എല്ലാ അതിഥികൾക്കുമായിട്ട്. എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു കല്യാണത്തിന്. സാർ താമസിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ എതിരെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കൂളുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ സ്കൂള്. അതിന്റെ റിനോവേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തു. വേറെ അതുപോലെ ഒത്തിരി കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഹി ഡൊണേറ്റഡ് മണി. He didn't spend money to hire a big hall, bring all those Chandamela people, bring in various entertainment issues, buy gold. ഒന്നുമല്ല ചെയ്തത്. അതിഥികളെ ക്ഷണിച്ചു ആ ഒരു മംഗള കാര്യത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കരുതി വെച്ചിരുന്ന പൈസ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു. ആ സ്കൂളിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം. 34 സ്റ്റുഡൻസ് were educated. ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിലും സ്കൂളിലും അവള് പഠിച്ച സ്കൂളിലും കോളേജിലെയും ഇപ്പൊ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 വർഷമായി. അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ എല്ലാം എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും അഡ്വക്കേറ്റ്സും ഒക്കെ ആയി വെളിയിറങ്ങി. അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത്. അപ്പോ ആ സാർ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും ഹാവ് എംപതി ടുവേർഡ്സ് others. Whoever is in suffering, try and have empathy towards them. Okay, give them a helping hand wherever there is required. Read between the lines. Whenever you read a book, don't just എന്താ പറയാ gobble it up. അല്ല, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവലോകനം ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരിക്കൽ കൂടി സാറിന്റെ ആ ഒരു വിലയേറിയ സമയത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരിൽ. നമുക്ക് സമർപ്പണം. ഒരുപാട് പറഞ്ഞങ്ങ് പോയി. ഇല്ല, അത് സർ ഐ ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു സർ. അത് സാർ അത് വരുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഈ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഇതില് പറ്റില്ല. ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല. ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങില്
മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സീ ദ റിയാക്ഷൻ. അതെ, ഇത് അല്ലല്ല, പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇരുന്നത്. അവരോടൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊള്ളാം. ആൻഡ് ഷാജി സാർ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അതും ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. സാരമില്ല. ഓക്കെ. ശരി എനിവേ സർ. താങ്ക് യു. വി വിൽ ബി ഇൻ താങ്ക് യു സർ. ടച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും സർ. സാർ എക്സിറ്റ് ആയിക്കോളൂ. ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമർപ്പണ മന്ത്രം ചൊല്ലി ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. യെസ്. കായേ സർ, സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ കാണാം. മഞ്ജുവിനെ കാണാം. ഞാൻ ലീവ് അടിക്കാം. ലീവ് അടിക്കട്ടെ? ആയിക്കോട്ടെ സർ. അതെ, ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ കാണാം മഞ്ജി, കാണാം. ഓക്കെ. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. കരചരണകൃതം വാ കർമ്മ വാ കായജം വാ ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാ പരാധം വിഹിതമവിഹിതം വാ സർവമേതക്ഷമസ്വ. ശിവ ശിവ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ഹരിശരണം. ശരി. ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. വേദക്കുട്ടിയൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരിക. റെഗുലർ ക്ലാസ്സസിന്റെ സമയം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാം. എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും കേട്ടതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ശരി. എല്ലാവർക്കും ഹരിശരണം. 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 ഹരിശരണം സർ. ഹരിശരണം. ഹരി